अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है तुहाडा ठीक ठाक हो तुसी सारे कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी अल्लाह करे तुसी सारे हसते रहो ते वसते रहो लो बड़ी शदीद किस्म की बारिश हो रही है बिल्कुल अंदर तक भी छिट्टे पे आंदे ने इत्थे देखो इत्थे तक भी छिट्टे पे आंदे ने लेकिन मैं निकल आई मैं कहा तुहानू मंजर दिखा देवां अजकल बारिशां ते हर जगह ही हो रही ने तुसी कहोगे साडे वास्ते कोई नवी चीज़ नहीं है कि तुसी जिहड़ा दिखा रहे हो असीं आदी होए हैं पर सब तो अच्छी गल है कि लाइट कितनी बारिश तेज़ होवे देखो तूफान ही हवा वे नाल ते नाल तूफान पे चलदा बड़ी शदीद बारिश है पर है कि लाइट नहीं जानी इत्थे ते इत्थे पानी नहीं खड़ा होना ते नालों नाल पानी जिहड़ा वे वो चला जाता बस ये फर्क है बारिश तो हर जगह ही होती पिछे देखो तुसी इन्ना बदल इत्थे लगदा भी अज रुकना ते मेरे हाथ तक कैमरा बकायदा पिया हिलदा वे ते चलो असीं अंदर चलदे हां हुण मैं तुहानूं दिखा दित्ता वे आए मौसम रंगीले सुहाने आए मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आ जा बालमा मौसम तो बाहर बड़ा खतरनाक हो गया वे भी शदीद किस्म का खतरनाक जिन्होंने कहते हैं पर असी बाज आने वाले नहीं हाँ असी कहते चलो असी एक तरबूज का जूस बनाने और वो बना के ट्राई पीने बहुत अच्छा लगता है तरबूज का जूस तुम ट्राई करियो और बड़ा मज़ेदार भी लगता है और ऐसे मौसम में डिटेल गल तो असी बाद करने पहले मैं तरबूज जड़ा वे कट्टिया हुआ वे ये मैं ये पा देवांगी मिक्सी दे तरबूज असी पा दिता ये ताज़े पत्ते मैं तोड़ के लेके पुदीने दे अपने पुदीने के बाग हैं तो कोई मसला ही नहीं है सानू मैं धो के इन प्याली च रख दिता सी एक लीमू का मैं जड़ा कड्ढिया वे जूस ये देखो एक लीमू का निकल आया जूस इन्हों बड़ी अच्छी है इंस्ट्रूमेंट छोटा जिहा वे लीमू का जूस कड्ढण वास्ते तो ये मैं कढ़ लिया वे तो उपर ऐसा सानू घुमाते जाओ तो चलो भी थले जी बनी है ना शीशी ये जूस चला जाता वे लीमू का जूस ये मैं खोलिया ये पा देवांगी एक लीमू का जूस और ये जाएगा काला नमक नमक तुसी हसबे जायका पाओगे तुहाडे जिन्ना तुहानू टेस्ट होएगा मैं तो इन्ना क पा रही हाँ चलो असीं यह पा देंगे हुण इहनूं असीं करांगे बंद ते इहनूं देवांगे ठंडो ठंडो शरबत ठंडो ठंडो तरबूज जो शरबत तैयार आहे लो भाई ठंडो ठंडो शरबत तैयार आहे तुसी अब पी के जरूर देखियो इन्ना टेस्टी बनता है ना कि मज़ा आ जाता है कि एक तो गर्मी के हिसाब से बड़ा अच्छा वे दूसरा है मिंट ये खाला नमक है तरबूज है सब कुछ हाजमे हुजमे तुहाडे ठीक हो जाएंगे ओए होए मूँह नहीं पे लथदा यकीन मनो कि दिल करता पिया कि बस पींदे जाइए तुसी एक दफ़ा ट्राई जरूर करियो बड़ा ईजी चीज़ा ने तरबूज तुसी घर ले आंदे ही हो तो एक दफ़ा ट्राई करके देखियो बहुत मज़ेदार लगता है तो यह मैं रेसिपी कोई मेरी नानी दादी की नहीं असी यूट्यूब तो देखी हुई रेसिपी है तो बड़ी अच्छी नवे तरीके जी चीज़ा इनू कर रहे हैं जूसिस की शक्ल च आ जांदियां ने खाने बन रहे हैं बहुत सारी चीज़ा फिर तुम ट्राई कर दो असी भी ट्राई की इस यूट्यूब तो देख के सानू अच्छी लगी तो ट्राई की तो वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट सन तो असी तकरीबन 2 साल हो गए ने 2 साल पहले देखा से असी हम बनाने गर्मियों जरूर है बना के पीने तो ऐसे सीजन में बड़ा मज़ा आता है तो मैनू अज बारिश के हवाले के नाल गल याद आ गई कि जो असी छोटे होंगे सन जो साढ़े नायाब जमाने सन उदों जड़ा
ਤਰਬੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤਰਬੂਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ, ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਉੱਪਰੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਰਬੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇhtiyਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਜ਼ਿਹਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ ਵੇ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਫਰਿੱਜ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਰਬੂਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਨੇ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੈਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਕ ਹੈ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਰਬੂਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੋ ਔਰ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਂਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਆਮਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਮਨਾ ਦਾ ਕੌਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲਾ बढ़ा ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਮਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਆਮਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ ਵੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਹੱਫ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ ਟੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਸੱਚੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਮਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ बढ़ा ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਲਾਇਬਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ बढ़ा ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ में उतर पड़ती हूँ। मैं नहीं चलो ठीक है, थोड़े दिन और देख लेनी ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਟਪਟੀ ਚੀਜ਼, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਚਟਪਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਵੀ 6 ਸਮੋਸੇ ਫੜ ਲਿਆਓ, ਖਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਇhtਮਾਮ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਬੱਦਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਦੇਖਣੇ, ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਲੂ ਕੱਟਣੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ, ਧਨੀਆ, ਪਿਆਜ਼, ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਬੇਸਨ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨਹਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਵੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਬਸ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ AC ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ ਬਸ ਰੱਜ ਕੇ।
ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ ਨਹਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਵਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਓ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੁਤਫ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਵਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤੌਲੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰ ਕਰਕੇ ਰਿੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰਿੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਐਸਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਈ ਬੜੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਤਲੀ ਜਾਣੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪਕੌੜੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਪਕੌੜੇ ਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ੂਮ ਬੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ, ਪਕੌੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਕਚੋਰੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਨਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो कागज़ दियाँ कश्तियाँ बना के रोड़नियाँ, कापियाँ दे सफ़े फाड़ने, कोई होश नहीं होंदा सी। साडे अम्मी अब्बू ने बाद में गुस्से उड़ा कि नवीं कापियां दे क्यों पे सफ़े पाड़दे हो, पर असीं इन्नी जल्दी विच होंदे सां, सानूं कोई होश नहीं होंदा सी। साडे हत्थां सी साडी कोई ट्रेन लंघ जानी है जे असीं थोड़ा लेट हो गए ते छिछदी जो कागज़ मिलदा सी ओहदी कश्ती बना के पानी च रोड़ देनी, फिर देखना कि बई किहदी कश्ती अगे जा रही है। वो मुकाबले हुंदे सन। ਉਹ दिन किन्ने सुनहरी दिन सन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕੋਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕੋਲਾ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਬਣਾਇਆ ਪਾਕੋਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।